कश्यप भाई, कश्यप भाई। हाँ जी, दूसरे जय हाँ जय बोलिए। सच्चिदानंद। हाँ, बताने जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रवि जी जय सच्चिदानंद। शैलेश आनंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। મારો પ્રશ્ન છે, નવી કલમ માટે છે. નવી નમસ્કાર વિધિમાં, નવી નમસ્કાર વિધિમાં વર્તમ છે ને, એક મિનિટ. हाँ, वर्तमाने भारत क्षेत्र प्रवर्तमान सर्वज्ञ श्री दादा भगवान ने निश्चय थी भेदभावे अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूँ છું. આના થોડું અર્થ સમજાવો શબ્દના. વર્તમાને શું અર્થ છે અને નિશ્ચયથી કેવા કરીએ છે નિશ્ચય શબ્દના. देखो, वर्तमान मैंने एट प्रेजेंट भरत क्षेत्र तो हम समझ सकते, प्रवर्तमान मैंने जिनका प्रवर्तन या इफेक्ट हमें नजर आता है, जो प्रवर्तमान है. पहले विहरमान बोलते थे, वो जब देह के साथ थे. प्रवर्तमान का मतलब है उनका योग बल, उनकी हाजिरी, उनका ज्ञान का प्रभाव. वो ज्ञान स्वरूप दादा भगवान आज प्रवर्तमान है, मीन्स हाजिर है, वो काम कर रहे हैं, ऐसा मतलब. प्रवर्तमान मीन्स प्रिवेलेंट, प्रेजेंट, ऐसा जो भी आप समझो, मगर वो देह के बारे में नहीं है. वो ज्ञान स्वरूप दादा भगवान, विज्ञान स्वरूप दादा भगवान, उनका योग बल, उनके ज्ञान का बल, उनकी कृपा का बल जो आज काम कर रहा है. तो प्रवर्तमान सर्वज्ञ श्री दादा भगवान को निश्चय का मतलब है मेरा शुद्धात्मा के का डायरेक्ट जो है निश्चय और व्यवहार. व्यवहार मीन्स माइंड बॉडी स्पीच को रिलेटेड और उसके अपलिफ्टमेंट या भले के लिए जो है. और निश्चय मैंने शुद्धात्मा मेरे रियल स्वरूप या जीव मात्र के रियल स्वरूप से जो कनेक्टेड है और उसके हित के लिए जो है वो निश्चय बोला गया है. तो निश्चय से मैंने दादा भगवान, मेरा निश्चय मैंने मेरा शुद्धात्मा मेरे खुद के स्वरूप के साथ वो कनेक्टेड और उसके लिए है. तो निश्चय से, अभेद भाव से मैं अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ. और सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मीन्स जो सर्वज्ञेयों का ज्ञाता होता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं. सो ज्ञान स्वरूप दादा भगवान के ज्ञान प्रकाश में, दिव्य ज्ञान प्रकाश में, ये ब्रह्मांड के सभी ज्ञेय उनके में रिफ्लेक्ट हुए थे. वो सब ज्ञेयों के ज्ञाता थे, उनको कुछ जानने का बाकी नहीं रहा था, इसलिए वो सर्वज्ञ मैंने सर्व ज्ञेयों के ज्ञाता स्वरूप वो खुला हुआ ज्ञान प्रकाश, परमात्मा प्रकाश जो था, वो जो है उसके बारे में. तो ये निश्चय से आपने बताया था कि निश्चय से मैंने मेरे शुद्धात्मा से जो कनेक्टेड है, मेरे निश्चय मैंने मेरे रियल स्वरूप से जो कनेक्टेड हैं, और मैं शुद्धात्मा स्वरूप से जुड़ के जिनको नमस्कार करता हूँ वो निश्चय बनेगा. तो प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वो भी निश्चय से करते हैं और ये भी नमस्कार. हाँ, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में निश्चय से इसलिए करते हैं कि उनको हम प्रत्यक्ष मिले नहीं है, इसलिए दादा भगवान के माध्यम से नमस्कार पहुंचाते. और निश्चय इसलिए कि वो प्रगट परमात्मा स्वरूप ब्रह्मांड में विद्यमान है और वही मेरा शुद्धात्मा है, वही मेरे शुद्धात्मा से जुड़ता है. इसीलिए मैंने बताया था कि मेरे शुद्धात्मा से कनेक्टेड, मेरे शुद्धात्मा के लिए जो है वो प्रगट स्वरूप जो है वहां निश्चय से नमस्कार है, और बाकी का जो है वहां व्यवहार से नमस्कार है. ये जो अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार और नमस्कार में क्या अंतर है? थोड़ा और ज्यादा समर्पण भाव है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, मन वाणी का हृदय से संपूर्ण समर्पणता से जो नमस्कार है. जैसे आप एक उदाहरण दादाजी देते थे कि एक आर्य नारी होती है, सबको जय जय करती है, तो कैसे करती है? और अपने पतिदेव को जय जय करती है, अपने परिवार वाले को जय जय करती है, तो उसमें कैसा भाव होता है? बस इस तरीके से है. मतलब कि भक्ति पूर्वक भाव में क्या होता है, मुझे वो थोड़ा. भक्ति पूर्वक, भक्ति और भाव दोनों नजदीक के शब्द हैं, मगर ये भाव अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को लागू होता है. जहां मैं हूं वो भाव है. और भक्ति मन वाणी काया का से भी होती है. चित्त जहां जुड़ता है,
भक्ति मीन्स टू अप्रोच नियर एंड नियर। सो दोनों संलग्न है, भाव होता है वहां भक्ति भी होती है, भक्ति होती है वहां भाव भी होता है, मगर दोनों शब्द में थोड़ा सा भेद है, इसलिए दोनों शब्द का प्रयोजन किया है। नमस्कार मतलब कि हम उनको मतलब आदर पूर्वक हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं ना। हाँ, मैंने जो आप समझो नमस्कार, मैं दोनों सब उसके ग्रेडेशन से अर्थ होते हैं, जैसी आपकी समझ। यहाँ तो दादा भगवान को जो नमस्कार करते हैं उसमें तो सब कुछ मेरा समर्पण हो जाता है, मैं विलीन हो जाता हूँ, इस प्रकार से नमस्कार है। जैसे कविराज ने पद में लिखा ना, पे गुरु ते कोने कहवाय जिन्हें जुआ थी शीश झुकी जाए, तो करना नहीं पड़ता, हो जाता है। सर्व समर्पणता का भाव जो आता है, मतलब उनका विनय करना, इसमें नमस्कार भाव आता है। तो हम भक्ति पूर्वक विनय करते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? मतलब जो सामान्य विनय करते हैं और भक्ति पूर्वक विनय करते हैं, तो क्या अंतर है? नहीं, देखो विनय तो व्यवहार की बात करें न, तो एक एम्प्लॉय होता है वो अपने बॉस का भी करता है, हम पुलिस वाले का भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है नहीं तो पुलिस वाला भी टिकट फाड़ेगा, कुछ रुकेगा। और एम्प्लॉय बॉस का क्यों करता है? क्योंकि नहीं तो बॉस परेशान करेगा, इंक्रीमेंट नहीं देगा। मगर यहाँ विनय है वो समझ पूर्वक है, भक्ति पूर्वक है। तो दादाजी एक एग्जाम्पल देते थे कि लोग पुलिस वाले को आगे प्रणाम करते हैं, पीछे गाली देते हैं। हमें लोग पीछे प्रणाम से भी प्रणाम करते हैं, हमारी पूंछ को देख के भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसा भाव आता है उनको भक्ति का। अच्छा, वो भाव आता है कि जो है कि जो भक्त को जो भगवान के प्रति भाव है वो। हाँ, उनका चारित्र ऐसा है, उनकी मूर्ति ऐसी है, हमें उनका ऐसा अनुभव होता है, तो भक्ति उत्पन्न होती है, हमें लानी नहीं पड़ती है, भाव मतलब वो उत्पन्न होता है। भगवान के रूप में भाव उनके प्रति। यस, हाँ, भक्ति और भाव उत्पन्न होते हैं। इससे क्या होता और है? अब अभेद 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 भाव भी आता है साथ में, हाँ, अभेद भाव। सब 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 सब, जितनी समझ उतना ये सब आता है, जितनी समझ उतनी अभेदता का अनुभव आपको आएगा, भाव आएगा, उतनी आपकी प्रगति भी होगी। जैसे हनुमान को राम से कैसा आता था? हाँ कि वो सबको सबको समान नहीं आया, हनुमान को विशेष आया, अर्जुन को कृष्ण से आया, सबको नहीं आया, दुर्योधन को नहीं आया, दूसरों को नहीं आया, अर्जुन को आया, उनके पांडवों को आया। क्यों आया? भगवत स्वरूप क्योंकि का वो ज्ञान, वो ध्यान में आता है, वो भक्ति। जितना जैसा अर्जुन को समझ में आया, दर्शन करवाया, तो उतना सबको नहीं दर्शन हुए ना। तो जितना हमें समझ और अनुभव में आता है, इतनी भक्ति और भाव अपने आप उत्पन्न होता है, समर्पणता उत्पन्न होती है, कहने का। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। वैशाली बहन। जय सच्चिदानंद रजनी अंकल, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी। शैलेशानंद जी, મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે આજે સત્સંગ અટેન્ડ કરવાથી કે જ્ઞાનની સમજણ વધવાથી ખબર છે કે ડિસ્ટ્રેક્શન નથી જોઈતા, પણ ડિસ્ટ્રેક્શન ઓછા થતા જ નથી। કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે ક્યાં કદાચ નિશ્ચય કાચો પડે છે કે અને કેવી રીતે કે ડિસ્ટ્રેક્શન ઓછા કરીએ અથવા જુદા પડીને જો કે આ બહુ ડિસ્ટ્રેક્ટ થયા કરે છે, સ્પેશિયલી મોબાઈલ ને ટીવીમાં। આઈ થિંક એટલો બધો ટાઈમ વેસ્ટ જાય છે ને એમાં, પણ ખબર નથી પડતી કે એનો ઓછો કેવી રીતે કરવો। જો વૈશાલી બેન, બે વાત। પહેલામાં પહેલું તો આ વૈશાલી બેનને ડિસ્ટ્રેક્શન થાય છે, હું એનાથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું। એટલે આપણે તો પહેલામાં પહેલું શુદ્ધાત્માની ખુરશી પર આવી જઈએ। હું અનંત જ્ઞાન વાળો એવો શુદ્ધાત્મા છું, અનંત દર્શન વાળો એવો શુદ્ધાત્મા છું। મોહની અનેક પ્રકારની હોવાથી તેની સામે અનંત સુખધામ એવો હું શુદ્ધાત્મા છું। એટલે આપણું શુદ્ધ ચિત્ત સ્થિરતા પકડશે। શું પકડશે? હા, આપણા ઘરમાં બેસશે। પછી વૈશાલીબેનનું ભટકતું ચિત્ત એટલે કે ડિસ્ટ્રેક્ટેડ થતું એ અશુદ્ધ ચિત્ત છે। હવે એની સાથે આપણે વાત કરીશું। તો વૈશાલીબેનને પ્રજ્ઞા કહેશે કે વૈશાલીબેન કેટલું આવશ્યક છે, નેસેસિટી છે, અને કેટલું અનાવશ્યક છે, એટલું તો નક્કી કરો। તો વૈશાલીબેન કહેશે કે આ કામ માટે, આ બિઝનેસ માટે, અમુક માટે અમારે આવશ્યક એટલે એસેન્શિયલ છે, તો છૂટકો નથી।
પછી કેટલું અનાવશ્યક એટલે કે એક્સેસ છે, તો કહે છે કે આ બાકીનું બધું એક્સેસ છે, સિરિયલ જોવામાં, ફલાણા ગ્રુપ, ફલાણા ઢીકણા. તો કે વૈશાલીબેન, અનાવશ્યકમાં તમને શું ફાયદો થાય છે, નુકસાન થાય છે? તો કે એક્સાઇટમેન્ટ. પણ એક્સાઇટમેન્ટ પછી થાકી જાઓ છો, નવ એનર્જી ખલાસ થાય છે, ચિત્ત વપરાય છે, પછી તમને આનંદ વધે છે કે કંટાળો, ભાર લાગે? તો ભાર લાગે. તો કે ઓકે, તમે કબૂલ કરો છો? તો કે હા, એ મને ખબર છે, પણ મારથી થતું નથી. હા, તો આપણે એને કે ચાલો આપણે સાથે મળીને કરીએ, આપણે હેલ્પ કરીએ તમને. એમ કરતા કરતા કામ લેવાનું. એટલે એના બે રસ્તા છે. કે આવશ્યક ને ફાઇલ કીધી દાદાએ, એ તો ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલ કરવો પડે. પણ અનાવશ્યક છે તો આપણે ઉપયોગ આપણા જ્યાં હોવો જોઈએ ત્યાં નાખી દઈએ તો પેલા ટાઈમ જ ના આપીએ ને. તમે બિઝી હો ત્યારે ગમે તેટલા ફોન આવે, તમે જુઓ કામનો છે, ના ભાઈ આઈ એમ બિઝી કહો છો કે નથી કહેતા? બીજો ફોન આવ્યો, તમને લાગે કે આ કામનો અનાવશ્યક છે, કામનો નથી, સોરી આઈ એમ બિઝી. તો અંદર બી જ્યારે એવું કે આ જોવું છે, તે જોવું છે, ફલાણું જોવું, ઢેકણું જોવું, પૂછડું જોવું છે, આપણે કહીએ ઉભા રહો, અમે હમણાં કામમાં છીએ, હું શુદ્ધાત્માની ભક્તિમાં છું, સિદ્ધ સ્તુતિમાં છું, આ કરવામાં છું, મને આમાં આનંદ છે, લેટ મી ફિનિશ દેટ, પછી જોઈશું. એમ એક રસ્તો એવો છે કે હું ઘણી વાર દાખલો આપું છું કે બાળકના હાથમાં ચોકલેટ છે, છોડ કહીએ તો છોડતું નથી, પણ કિટકેટ દેખાડો તો વિલ ગ્રેબ ધ કિટકેટ એન્ડ લીવ ધ ચોકલેટ. તો કે ચિત્તને કંઈક જોઈએ છે રમકડું. એટલે દાદા કે છે ને, બીજે ક્યાંય ગમે નહીં તો આત્મામાં ગમાણ, વ્યવહાર ન હોય ત્યારે આત્માને રમાડ. તો આપણે એવા સાધન બધા એની પાસે ગોઠવીને રાખીએ કે નવરાશના સમયમાં એને એમાં વધુ આનંદ આવશે, વધુ એ થશે, એટલે એમાં પછી વપરાશે, તો આમાં ધીમે ધીમે ઓછું થશે. પણ એ નવરું પડ્યું તો ગઈ વાત, એ ક્યાંક ને ક્યાંક જતું જ રહેશે. હા, એ બહુ સાચી વાત છે, કારણ કે ઓલ્ટરનેટિવ નથી હોતો ને, એટલે અનકોન્શિયસલી પેલું ફ્રી માઇન્ડ થાય ને એટલે તરત ફોન હાથમાં આવે ને, ફોન આવે એટલે પેલું બીજું કઈ આવે. એટલે દાદા ભગવાન અમને આપતા પુત્રોને પણ કહેતા હતા, શીખવાડતા હતા તે વખતે કે નવરા પડો એટલે અંદર ચારો એટલે આપણે ગાયને કશું ચરવા આપીએ કે ના આપીએ, તો કે અંદર કશો ચારો આપજો, કઈ કરતા રહેજો કે જેથી કરીને બીજામાં ના જાય અથવા તો અનનેસેસરી જગ્યાએ ના જાય. હવે આ બહુ હાથવગું તરત જ ખેંચાઈ જાય. એટલે ધ પોઈન્ટ ઇઝ કે આવશ્યક છે એટલું રાખો, અનાવશ્યક માટે આપણે એને ટાઈમ મળે એના કરતા આપણે સુપીરિયર આપણી વસ્તુઓમાં ગોઠવી દો એને, જેમાં આપણને બરોબર છે લાગે છે. એટલે પેલું આપમેળે થોડું ઓછું થઈ જશે. આ દીપક આનંદજીને પૂછો જો કેટલી વાર એને ટાઈમ મળે છે, ઘણી વાર તો બિચારા કામના મેસેજ જોવાના ટાઈમ નથી મળતા. કેમ? તો કે એને બીજી એવી વસ્તુઓમાં રોકી દીધું બધું કે જેમાં એને પોતાનું નિજ ઘરનું વધ્યા કરે. કામના મેસેજ રહી જાય છે. પેલા કે તમે રજની દાદા કે છે મને. હા, પણ હું એ જ કહેવા શું માંગુ છું વૈશાલી બેન, he has occupied himself so much into the desired things કે જે પોતાના હિતની વસ્તુ છે એમાં રોકી દીધું છે પોતાનો સમય, પોતાની વૃત્તિ, પોતાની શક્તિ, પોતાનું ચિત્ત. એવી રીતે આપણે પણ એમાં રોકી દેવું પડે છે. એમાં સિદ્ધ સ્તુતિ છે, આપણી પાસે આપ્તવાણીઓ હોય, આપ્ત સૂત્ર હોય, વાંચન હોય, બીજું હોય, પણ દેટ ઇઝ અ પુરુષાર્થ કહેવાય છે. અને શું કહેવાય છે? એ ગોઠવણી તે જ ખરો પુરુષાર્થ છે. જાણ્યું તો બધું છે, આપણે સાંભળ્યું બધું છે, પણ એ ચિત્તને એ ઉપયોગ જેને કઈ જગ્યાએ વર્તે છે આપણો, એ તો મોમેન્ટ ટુ મોમેન્ટ પુરુષાર્થ છે આપણો. એટલે પહેલામાં પેલું હું શું કહું છું, ચોકલેટ છોડાવવાની માથાકૂટ ના કરશો, કિટકેટ ખવડાવો, એટલે કે શુદ્ધાત્માનો આનંદ વધે, સ્થિરતા વધે, એવી વસ્તુઓમાં એને ઓક્યુપાય કરી દો. એટલે પેલું આપણે સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ યુ, પણ એ જે પેલી કિટકેટમાં જે વેલ્યુ સમજાવી જોઈએ ને કે આ કિટકેટ ખાવામાં વેલ્યુ ના સમજાય, સ્વાદ આવે એનો. હા, રાઈટ. સ્વાદ કોને પડી છે? કયા બાળકને ખબર છે કિટકેટ કેટલા ડોલરનું છે, પણ એને સ્વાદ ખબર છે? એટલે એનું સ્વાદની ખબર પડે ને. હા, તો પણ તમે અડધો કલાક બેસીને બોલો ને શુદ્ધાત્માનો. અરે દાદાએ તો ત્યાં સુધી કીધું 5 વાર બોલો, અનંત જ્ઞાન વાળો છું હું, અનંત જ્ઞાન વાળો છું, અનંત જ્ઞાન વાળો છું, અનંત દર્શન વાળો છું, અનંત દર્શન વાળો છું, હું અનંત સુખનું ધામ છું. 25 વાર બોલો ને, એ બધું છૂટી જશે બાજુમાં. શું છે?
એટલે એવું કરી શકાય, સોરી હું બહુ ટાઈમ લઉં છું, પણ કે જ્યારે એમ ઈચ્છા થાય કે બુદ્ધિ કે ચાલ ફોન કોને તમે ઈચ્છા પ્રમાણે ઉભા રહો ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલવાનું છે આપણે? ઈચ્છા કોને થાય? કોને ઈચ્છા થાય વૈશાલીને થાય, અને કોને ના થાય? એ તો મનની બાબતની વાત કરી તમે. હા હા આપણે ઈચ્છા પ્રમાણે નથી ચાલવાનું, આપણે આપણી સમજની જાગૃતિ પ્રમાણે ચાલવાનું છે. હા હા એટલે જ્યારે આ એવું કે આ ફોન દવા પીવાની ઈચ્છા કોઈને થાય? ના થાય. તો પછી નોકરી જવાની ઈચ્છા થાય? તો જવું પડે ના છે. થાય, જવું પડે છે. ડોલરનું ગાજર લટકેલું છે એટલે એટલે તો ઈચ્છાની વાત ના કરશો. આપણી સમજ અને જાગૃતિ પ્રમાણે આપણને સામે આનંદ ઉત્પન્ન થાય. અને આ તો કેશ બેંક ઓફ ડિવાઇન સોલ્યુશન આપ્યું છે. ક્રમ માર્ગો તો તેલ કાઢી નાખત, ગાજર છોડાવી દેત ને પેલું મળત નહીં. આ તો તમને કેશ બેંક આપ્યું છે છોડાયા વગર કે વાપરો. એટલે આપણે આપણો સમય અને શક્તિ અને ઉપયોગ ખાસ તો સામા વપરાવો જોઈએ, બહુ કેરફુલી નક્કી કરવાની જરૂર છે. આ તો છોકરાઓને બધું ટાઈમ ટેબલ બનાવડાવે છે. મોટાનું કોણ બનાવશે? અને મોટાનું કોણ જોશે કે કયું ટાઈમ ટેબલ છે? એટલે આપણે જ આપણું જોવાનું, દાદાને હાજર કરીને, અને પછી પેલું ઓછું થાય. નંબર 1. નંબર 2 કે અનાવશ્યકમાં જ્યાં જાય છે અને જેમાં વધારે વપરાય છે શોધી કાઢો કે કઈ ગાંઠના આધારે કઈ બાજુ જાય છે, શું અંદર પડ્યું છે, શું ગમે છે ને શામાં રસ ચાખવો છે, કઈ ગાંઠ છે. ધારો કે લોભીઓ હોય ને તો શેર બજાર જોયા કરે, ફલાણું ભલે લે કે ના લે, આ દાખલો આપું છું. એવી રીતે માનની ગાંઠ વાળો હોય ને તો મને કેટલા ફોલોઅર્સ છે, કેટલા લાઈક કરે છે ને કેટલા ડિસલાઈક કરે છે જોયા કરે. વૈશાલી બેનને કહેવાનું કે તમે લોકોના માનના ગાંઠિયા પર જીવવા માંગો છો કે મહી આવડા મોટા ભગવાન બેઠા છે એમાંથી જીવવા માંગો છો? સનાતન અને સ્વતંત્ર સુખના આધારે જીવવા માંગો છો કે આ લોકોના ઉધાર ગાંઠિયા આજે તમને લાઈક કરશે ને કાલે 4 ડિસલાઈક મોકલશે તો શું કરશો? માટે આ ક્રેઝીનેસ છોડો. અને આપણું અને મહાત્માઓ બિચારા ક્યારે ડિસલાઈક કરેવા નથી, એમની જોડે જીવન કે નવરા પડો તો મહાત્માઓને કનેક્ટ થાવ, ના હોય તો સામેથી કોકને ફોન કરો, સામેથી કોકને ટ્વીટ કરો, સામેથી કોઈને મેસેજ કરો. આ દુનિયાના લપસંગરમાં ક્યાં પડ્યા આપણે યાર. અને ત્રીજી સૌથી મહત્વની વાત કે જે દિશામાં તમારે ટોળાની દિશામાં જવાની જો તમારી તૈયારી હોય ને તો એની જોડે કનેક્શન્સ વધારજો. બાકી એ ક્યાં જવાના છે ખબર નથી, અને એની જોડે જો ટાઈઅપ થયા ને તો એ ત્યાં જ્યાં જશે ત્યાં જઈને ટાઈઅપ ઓગાળવી પડશે. પોસાશે વૈશાલીબેનને કે? માટે જાડીએથી જય શ્રી કૃષ્ણ. જે દિશા આપણે પરમ સુખની દિશા પામ્યા પછી જેમના ઠેકાણા નથી એ દિશામાં આપણે જવાનું પોસાયું નથી તો તેની જોડે ખપ પૂરતો વ્યવહાર રાખી ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલ, બાકી જય સચ્ચિદાનંદ. નહીં તો ક્યારે રાગ દ્વેષમાં ભેરવાઈ પડીશું ખબર પડશે. આ તો બહુ સૂક્ષ્મ વાત કરું છું કે જે દિશામાં જે ટોળામાં આપણે જવું નથી, જેની દિશા ને દશા નક્કી નથી, એની જોડે જેટલા ટાઈઅપમાં આયા ને એટલું ઠેકાણું નહીં ક્યારે ટાઈઅપ કેવી રીતે ઉકેલવી પડે. એટલે આ બધું સાચવીને કામ લેવા જેવું જગત છે. બરાબર? બહુ સરસ સમજાવ્યું તમે. જય સચ્ચિદાનંદ. સમજાયેલું ક્યારે કહેવાય? અમે તો ડોક્ટર એટલે પૂછીએ કે દવા સમજાવી કે હા, પછી પાછો આવીએ ત્યારે પૂછીએ કે લીધેલી, કેવી રીતે લીધેલી, તો તારું મટ્યું ફરિયાદ કરે તો અમે કહીએ કે તે દવા જ નથી લીધી. અને અમુક ડોક્ટર તો બહુ સ્ટ્રીક હોય ને કે ના લેવી હોય તો મારી પાસે ફરી આવીશ નહીં ફોલો, એવું કહી દે. પણ અમારે જ્ઞાનમાં એવું ના કહેવાય. આ તો ખાલી મસ્તી કરું છું, જસ્ટ જોકિંગ. પણ કહેવાનું તાત્પર્ય કે દાદા ભગવાન આ જ જગતમાં રહ્યા છતાં એમના ચિત્તને કોઈ ખેંચી નથી શક્યું, કારણ કે દાદા સમજી ગયા કે આમાં કંઈ સુખ નથી, સુખ તો મારી અંદર ભરપેટ પડ્યું છે. અને એમને જોઈને આખી દુનિયાને સુખ મળ્યું એમની હાજરીથી. એટલે આ અનુભવ ચિત્તને કરાવવો પડે કે આમાંનું આમાં આનંદ છે, આમાંનું આમાં સુખ છે, આમાંનું આમ છે. અને પેલી બાજુનું એને જોખમ પણ દેખાડવા પડે. હા, નેસેસિટી છે એટલું કરવું પડે, છૂટકો નહીં. પણ અનાવશ્યક ને તો એટલે હું કહું છું કે એકવાર ફૂડની વાત થતી હતી, રજની દાદા ડાયટ, તો લોકો ડાયટ એટલા સ્થૂળ ફૂડને જ ફૂડ સમજે. મને દાદા ભગવાને અંદર સુજાડ્યું કે ઓલ ઇન્ટેક્સ આર ફૂડ, નોટ ઓનલી ગોઈંગ થ્રુ માઉથ which goes through 5 senses. 5 ઇન્દ્રિયોના કાણામાંથી અંદર જાય છે, એ બધું ખોરાક જ છે.
અને નોટ ઓનલી ફૂડ ફોર બોડી પર ફૂડ ફોર માઇન્ડ, એટલે મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર બધું આવી ગયું, અને ફૂડ ફોર સોલ. અત્યારે આપણે ફૂડ ફોર સોલમાં છીએ. તો આ બધું ખાલી ટાઈમ બરબાદ નથી કરતું. એ ફૂડ ફોર માઇન્ડ એટલે આપણા સાઈક એટલે ચિત્તને અસર કરે છે. શું કરે છે? અને ધોવાશે નહીં, ધોવાનો દમ નીકળી જશે, એનો એ છાપ નીકળે નહીં, એનો પ્રતિક્રમણ નહીં કરી શકો. અને ચિત્તને પછી ટેન્ટ કર્યા કરશે. શું કર્યા કરશે? માટે ચેતીને ચાલજો. કે શું કરજો? જે કપડાં ધોતા ઠૂસ નીકળે એ કપડાં બગડવા ના દેવા હારા ને. એટલે કે ચિત્તને ધોશો ક્યારે તમે? એટલે ફૂડ ફોર માઇન્ડ અને ફૂડ ફોર સોલમાં બહુ ચેતીને રહેવું પડે કે એડલ્ટરેટેડ આ બધું ફોન તો એવું છે કે જેવું વાપરો એવું વપરાય. એમાં સારું થાય ને જંગલે આવે ને ખાઈ આવે ને ખાડો આવે ને રમણીયતા પણ આવે. વર્લ્ડ ઇઝ ઓપન ફોર યુ. હવે તમારે નક્કી કરવાનું છે કે શું કરવું, અંદર જવા દેવું ને શું ના જવા દેવું. બરોબર? વૈશાલીબેન, 3 દિવસ 4 દિવસ ટ્રાય કરો, પેલું કેબલ કાઢી નાખજો ટીવી ને, પછી જોજો શું થાય. બહુ મજા આવશે. જય સચ્ચિદાનંદ. ઉપવાસ, ઉપવાસ, ટીવી નો ઉપવાસ. મોબાઈલ નો પૂરો દિવસ ના થાય તો 4 કલાકનો મોબાઈલ નો ઉપવાસ, 6 કલાકનો મોબાઈલ નો ઉપવાસ, 8 કલાકનો ઉપવાસ. એવું તો કરો. Yes, 100%. it will be wonderful. Yes, I'll let you know how it goes. Thank you. Jai Yeah, Satchidanand. જય સચ્ચિદાનંદ. મયુરબેન, હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ રજની દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે દાદાનું એક પદ છે હાલક ડવલક નૌકામાં. એમાં એવું છે કે જીવાત્માનો જાતે પ્રતિષ્ઠિત, ક્યાં કેવો વર્તે ઉપયોગ, તેને એ જે કરતી પ્રકાશિત મૂળ આત્માની જાગૃતિ. એટલે જીવાત્મા તો જાતે પ્રતિષ્ઠા કરે કે કરેલી જે છે એ ઉકલે છે, એ એક મને જાણવું છું. અને ઉપયોગ આત્માનો હોય કે આ પ્રતિષ્ઠિત આત્માનો જે છે એ હોય? એવું છે કે જ્યાં સુધી અજ્ઞાન દશા એટલે જગત માં આપણે જે બિલીફ હતી હું શૈલેષ છું તો બધું એક જ હતું, ત્યાં સુધી તો જૂની પ્રતિષ્ઠા પકડે નવી થાય એ બધું ચક્રા ચાલુ હતા. ઉપયોગ તો બધાને હોય, અજ્ઞાનીને હોય ને જ્ઞાનીને પણ. અજ્ઞાનીને શુભાશુભ હોય અને જ્ઞાન મળ્યા પછી શુદ્ધ ઉપયોગ ઉભો થાય. શું થાય? એટલે ઉપયોગ એ સ્ટેટ ઓફ બીઈંગ, એટલે મોમેન્ટ ટુ મોમેન્ટ જે ચૈતન્ય ખાસ તો ચિત્તની જેમાં વપરાય છે અથવા હું જેમાં જે રીતે છે એ ઉપયોગ છે. એટલે અજ્ઞાન દશામાં એ રીતે જ્ઞાન થયા પછી શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહી શકાય છે. એટલે અજ્ઞાન દશામાં તો જીવાત પ્રતિષ્ઠા જાતે એટલે કે હું શૈલેષ છું એટલે થયા કરતી, પણ હવે હું શુદ્ધાત્મા છું તો એને જાણનારો થયો એટલે ઓગળતી એને જોનારો થયો, એમ કહેવા માંગે છે. અને જેટલો સમય હું શુદ્ધાત્મા છું એમાં રહું એટલે કે સ્વભાવ ભાવમાં રહું તો નવી પ્રતિષ્ઠા નહીં થાય. કેટલીક થશે તો કે આ 5 આજ્ઞા પાડવી છે એટલા પૂરતું, કે જગત કલ્યાણનો ભાવમાં આપણે ભળીએ છીએ એટલા પૂરતું. 1-2 અવતાર જે બાકી રહ્યા, જે પણ 2-3 વોટેવર એટલું થાય, પણ મોટા ભાગનું ભટકાવનારું બધું કટ ઓફ થઈ જાય. એટલે ઉપયોગ એ આત્માનું લક્ષણ કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? આત્માનું લક્ષણ. અજ્ઞાન હોય તો તેમ, અને જ્ઞાન એટલે ભાનમાં આવ્યો હોય, જ્ઞાન દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તો તેમ. બરાબર. અને પછી એની આગળ એવું છે કે પ્રશ્નો પર પ્રશ્નો પૂછવાથી દિમાગમાં પ્રગટે છે લાઈટ. તો આપણે બુદ્ધિને ઓછી કરવાની છે કે જે આપણે અબુદ્ધ થવાની અથવા બુદ્ધિને સાઈડમાં કાઢવાની જે વાત છે, તો એ કોના માટે છે? એટલે દાદા અને આપણા માટે છે કે આપણે જે પૂછતા હોય એના જવાબ માટે છે? એવું છે કે પ્રશ્નો પર પ્રશ્નો પૂછવાથી દિમાગમાં પ્રગટે છે લાઈટ, ઉત્તર દેનારા વક્તાને જાગૃત રાખે જાગૃતિ. તો મારી સામે મને જે પ્રશ્નો પૂછે છે એના માટે છે કે આપણે જે પ્રશ્નોત્તરી કરીએ એના માટે છે? આ મને શું સમજાય છે
હા એ પ્રશ્ન બે પ્રકારના. હા એક પ્રશ્ન છે કે જે વાદ વિવાદ સ્વરૂપે વ્યવહારમાં હું કંઈક જાણું છું બતાડવા, પોતે જીતવા, સામેવાળાને હરાવવા, પોતે સાચો કમાડો, એટલે એ આખી વાત જુદી છે. હા પણ અહીંયા જે જ્ઞાન એટલે કે આ મહાત્માઓની સભા એ પરમહંસની સભા કહેવાય. એટલે જે હૃદયમાંથી જે આવતું હોય, જે જિજ્ઞાસાવશ આવે છે, જે મારી પ્રગતિમાં શું મને બાધક થાય છે, તો મારી પ્રગતિમાં કેવી રીતે આગળ વધી શકાય, એ જે હૃદયમાંથી આવતી વાત છે એ પૂછનારાને પણ ઉઘાડ કરે છે, એટલે કે જાગૃતિને અજવાળું આપે છે, અને જવાબ આપનારાને પણ અજવાળું ઉઘાડ વધારે છે. અહીંયા બંનેને ફાયદો થાય છે. કારણ કે બંને કોઈ અહંકારથી, કોઈ સારું ખોટું દેખાડવા, કોઈ હાર જીત એવું કશું જ નથી, પણ એક હૃદયના ભાવથી દાદાને હાજરી ગણો કે પ્રાર્થના કે હાજરી, એક સ્વ પર સ્વાનુભવ અને એનાથી આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે અહીંયા બંનેને ફાયદો છે. પણ એ પ્રશ્નો હૃદયના છે, જિજ્ઞાસાના છે, લઘુભાવ અને વિનયની અંદર હોય જ છે. એમાં પૂછનારને પણ લાભ થાય છે, કારણ કે તમે પૂછશો તે જ વખતે અંદરથી મુક્ત પણ થશો, ઉઘાડ પણ થશે, અંદરના દાદા પણ પ્રકાશશે, બહાર નિમિત્ત પાસેથી આવશે. એ બધી જ રીતે ફાયદો છે. કારણ કે પૂછવું એટલે જ લઘુતા, પૂછવું એટલે જ શિષ્ય ભાવ, પૂછવું એટલે જ જાણવાની તૈયારી, પૂછવું એટલે સમજવાની તૈયારી. સામે જવાબ નહીં આવે ને તોય દાદા અંદરથી ઉઘાડ કરી આપશે. અને મને કેવું થાય કે પ્રશ્ન પૂછીએ ને પછી અમુક વાર આપણને વાક્ય કે જવાબ ખબર હોય, પણ આપણે પૂછીને જે ચર્ચા થાય ને એનાથી જે વાદ વિવાદમાં સમજાય. આમ આપણે જ્ઞાનની કોઈ બી વાત પૂછીએ ને આપણે એમ, તો આમ આપણને આમ સાંભળી હોય કે એટલે ખબર હોય, પણ જે ક્લિયરિટી કે જે છે એ પ્રશ્ન પૂછવાથી જ આવે છે એમ. નહીં, પ્રશ્ન ખરેખર શું છે, દાદાએ કહ્યું ને આપણે જોયું એટલે તો ગૌતમ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછેલા જિજ્ઞાસાથી, હૃદયના પોતાના ભાવથી. બધા ગણધરોએ પૂછેલું આ રીતે. એ રીતે પોતાના પ્રશ્નો હોય, એટલે કે પોતાના પુરુષાર્થમાં, પોતાની જર્નીમાં, પોતાના આંતરિક માટે શું બાધક છે કે લાભદાયી છે, એ રીતની વાત હોય તો વાંધો નથી. ચર્ચા એટલે કે એની પર વાત કરવી એ ચર્ચા નથી ગણાતી, એ તો એક સ્વાધ્યાય ગણાય છે. ચર્ચામાં અહંકાર હોય, ચર્ચામાં સાચા ખોટા આપણા હૃદયના ના, એ તો હું આમ સમજુ, એ આમ સમજુ, એવું બધું હોય, એને ચર્ચા એટલે કે વાદ વિવાદ કહેવાય છે. તો દાદા ભગવાને અમને શીખવાડેલું કે ભાઈ વાદ ઉપર વિવાદ થાય ત્યાં વાત બંધ કરી દેજો. સત્સંગ એનું નામ કે જ્યાં વાદ ઉપર વિવાદ ના, વાદ જ ના હોય, અને વાદ ઉપર વિવાદ તો હોય જ નહીં. એટલે કે હૃદય કબૂલ કરે, હૃદયમાંથી આવતી વાત એ સત્સંગ અને સ્વાધ્યાય. અને તો હૃદય ઠરે. સત્સંગમાં બુદ્ધિ ઉભરાય નહીં, બુદ્ધિ શાંત હોય, ઉપસમેલી હોય, બુદ્ધિનું ચલણ ના હોય, સમજનું ચલણ હોય સત્સંગમાં, અને બને તો પ્રજ્ઞાનું ચલણ હોય. એટલે કવિરાજે કીધું ને, સમજ હંમેશા સમાવી દેશે ને બુદ્ધિ ઉભરાવી દેશે, એના જેવી વાત છે. બરાબર. એટલે 100 વાતની એક વાત આપણે દાદા ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને વાત કરીએ, એટલે પછી આ બધી કોઈ શંકા કુશંકાનું કારણ નહીં, પછી જે નીકળે બધો સ્વાધ્યાય ને સત્સંગ જ કહેવાય. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. ઘણા ક્વેશ્ચનો છે શૈલેષજી, દીપકભાઈ. હા, ચોક્કસ બોલો. આપણે સ્પીડમાં લઈશું, ચાલો, કઈ વાંધો નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષજી. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષજી. હા, બોલો. આપણે એ એક કોચ છે, એ સપનામાં જાગ્યો અને લાગ્યો. એમાં એક લીટી છે, સમજાતી નથી, થોડુંક દીપકાનંદ કાઢે તો ખબર પડે. દીપકાનંદ બોલો તમે. એમાં વીજળી પાલક જોતે પાલક પછડાટે એવું છે ને, એમાં કેવું સૂવું ને કેવું જાગવું, એ થોડુંક સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો, આંખોમાં ભીનો ભીનો ભાર. એ લાઈન તમે બોલો ને, એ લાઈન તમે બોલો ને.
એટલે એમાં છે ને વિજલના પાલક પછડાટે એ મને એક્ઝેક્ટ ખબર નથી પણ એ પદ મને અચાનક યાદ આવી ગયું. કઈ નહીં, એની પર પછી આવીએ, બીજો પ્રશ્ન લઈ લઈએ. ચાલો. ઓકે સર, ઓકે. સચ્ચિદાનંદ. શાંતિભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ બોલો બોલો શૈલેષાનંદજી. ઝડપ. હા બોલો બોલો ઝડપ. હવે આપણે આત્મરમણામાં જ રહેવું છે, બરાબર? આત્મરમણામાં રહેવા માટે ચિત્તને જે દાદાએ આત્મા આપણને પરખ કરાયો છે એમાં ચિત્તને પરોવીએ, પણ ઘડીક થાય અને તરત પાછું ખબર પડે કે આ તો ચિત્ત જતું રહ્યું. તો ચિત્ત આત્મામાં રહે અને જતું રહે, તો બે ચિત્ત છે. હા, જે જતું રહે છે એ શાંતિભાઈ નું છે, એ અશુદ્ધ ચિત્ત છે. એ અશુદ્ધ ચિત્ત મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર એ તો ચંચળ છે. એ ફાઇલ હોય ત્યારે બી જાય, ફાઇલ ના હોય નવરું પડ્યું હોય તોય થાય. અને એને જોનારો અને જાણનારો તે હું શુદ્ધ આત્મા, તે શુદ્ધ ચિત્ત છે. બે ભાગ પડી ગયા છે. હવે જો શુદ્ધ ચિત્તમાં એટલે કે આત્મરમણતા આપણી વધતી જાય તો શાંતિભાઈનું ચિત્ત ફક્ત ફાઇલો પૂરતું બહાર જશે, એટલે મીન્સ ફાઇલોમાં વપરાશે. બાકીનો સમય જેવું નવરું પડે એટલું તરત શુદ્ધાત્માની ભજનામાં લાગી જશે. દાદા ભગવાને એવું આપણને ચોખ્ખું સમજાયું કે આપણે ઇન્ટરીમ ગવર્મેન્ટ એટલે ફાઇલ હોય ત્યારે એનો સંભાવથી નિકાલ કરે અને ના હોય ત્યારે પોતાની ભજના કરે શુદ્ધાત્માની કે પોતાની. એટલે એ રીતે બંને થાય, બંને હોય. અને ઘણી વાર આપણે હું શુદ્ધાત્મામાં બેઠા છીએ અને શુદ્ધાત્મામાં જ છીએ, પણ શાંતિભાઈનું અંતસ્કરણ તો ચાલતું રહેશે કે નહીં રહે. એટલે એ શું કરી રહ્યું છે અશુદ્ધ ચિત્ત મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર કે રિલેટિવ ચિત્ત એ આપણને દેખાયા કરે. એનું નામ આપણું શુદ્ધાત્મા પદ. હા, એટલે બરાબર છે. એટલે શુદ્ધ ચિત્ત જે છે એ પાછું આ જે ચિત્ત જાય છે એની ચિત્ત જુઓ. શુદ્ધ ચિત્ત એટલે શુદ્ધ આત્મા, એટલે હું શુદ્ધાત્મા એટલે શુદ્ધ ચિત્ત એ અશુદ્ધ ને જોયા કરે. અને અશુદ્ધ બહાર તો જાય, બહાર ના જાય તો પણ આ દેહમાં હજી હું છું એ બધું જે છે એ બધું અશુદ્ધિનો ભાગ, તત્વદ્રષ્ટિ સિવાયનો જે ભાગ બધો એ ધીમે ધીમે જોવાતો બધો ઓગળતો જાય છે. એ અશુદ્ધ એટલે તો ધીમે ધીમે ઓગળી રહ્યું છે ને. આ તો બહાર ભટકતાની વાત કરો છો, પણ બહાર ભટકતું ના હોય, ફાઇલો પણ ના હોય, ત્યારે બી ચિત્ત ક્યાંક ને ક્યાંક તો હોય કે ના હોય. હા, હોય. હા, અને છેલ્લા દેહમાં દેહ તે હું છું ભલે છોડાયું છે પણ થોડુંક તો રહે કે ના રહે. હા, એ રહે. હા, આ બધી અસરો રહે. આ જે આપણે ભલે સંસાર દાદાએ છોડાયો નથી, પણ આ બધું સંગ આપણને ફાઇલો જે છે એની અસર રહે કે ના રહે. અસરો રહે. હા, એ બધું જે રહે છે, આ સ્ત્રી છે આ પુરુષ છે એવી અસર રહે. એ બધું અશુદ્ધ એટલે કે જે એનો પૂર્વ પર્યાયનો ભાગ છે એ રિલેટિવ છે. અને એને જાણનારો હું શુદ્ધ આત્મા છું એટલું રહ્યા કરે તો પેલું ઓગળતું જાય ધીમે ધીમે. અને ઓગળતો અશુદ્ધ ચિત્ત સંપૂર્ણ શુદ્ધ થાય એનું નામ કેવળ જ્ઞાન. બરાબર. ત્યાં સુધી બે રહેશે. બધું સંપૂર્ણ ચોખ્ખું નથી થઈ જતું ત્યાં સુધી બે રહેશે. અશુદ્ધ વાળો એ જ્ઞેય દ્રશ્ય અને શુદ્ધ વાળો એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કીર્તિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, રજનીકાંતભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આપતસૂત્ર પ્રગટ અનુભવમાંથી છે નંબર 5 માં, શ્રેણી નંબર 5. એમાં સૂત્ર નંબર છે 320. કુદરતના બગીચામાં નિમિત્ત રૂપે મહાત્માઓ ફૂલો છે. નિમિત્ત ભાવ ખુલ્લો કરવો એ દરેકનો મૂળ રાઈટ હક છે. સો આમાં શું કહેવાય? નિમિત્ત ભાવ એટલે ખુલ્લો કરવો એ દરેકનો મૂળ રાઈટ હક છે. જરા એ સમજાવો ને. મને એવું સમજાય છે
હા કે હું મન વચન કાયથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું, હું અકર્તા છું, હું કેવળ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું. અને આ શૈલેષ જે છે એ શૈલેષ બી સ્વતંત્ર કરતા છે ની, વ્યવસ્થિતની સંજોગોની કુદરતી રચનામાં શૈલેષભાઈ એક નિમિત્ત છે. શું છે? એટલે હું તો શુદ્ધાત્મા જ છું, હું તો અકર્તા છું, એટલે અહંકારથી કરતા ભાવના અહંકારથી હું તો મુક્ત જ છું. પણ શૈલેષભાઈ બી સમજે છે કે શૈલેષભાઈ પોતે કોઈ સ્વતંત્ર કરી શકે કે કરનારા છે નહીં. તો કુદરતની આ રચનામાં એક નિમિત્ત સંજોગ તરીકે આવેલા છે. તો નિમિત્ત સંજોગ તરીકે પોતાનું કામ કરે જાય તો એ રીતે પછી બે વસ્તુ થાય છે કે અહંકારથી મુક્ત રિલેટિવ ભાગ પણ અહંકારથી મુક્ત થઈ શકે છે, અથવા તો બાળક જેવો અથવા નિશેષ થઈ શકે અહંકાર. અને નિમિત્ત હોય એટલે મુક્ત થાય એટલે ખુલ્લાપણે કામ પણ કરી શકે છે. બેવ થાય. માથે અહંકારની પેલે કવિરાજ કહે છે ને ભાઈ અહંકારની માથે પેલી હેલી છે અને કંકર મારીને ફોડો કે છે, એટલે માથે મારે કરવાનું છે એનો ભારે હોય છે. અહંકાર એકલો નથી હોતો, ભારે હોય છે, અને બહાર હોય છે એટલે એને બંધન પણ હોય છે, થોડું મુક્ત મનથી કરી બી નથી શકતો. એટલે આ બે વસ્તુ છે કે વિજ્ઞાન સ્વરૂપે થતા જાય, રિલેટિવ રિયલ અને રિલેટિવ બંને. પછી શૈલેષભાઈને કહે કે ભાઈ તમે કુદરતમાં જે તમારા ભાગમાં આવ્યું છે મુક્ત મનથી કરો. એટલે છૂટા પડીને જે વાતો કરે કે છૂટા તો પડવાનું જ છે, પણ એકલું છૂટું પડીને પણ નિમિત્ત ભાવ આવતો નથી. હું છૂટો પડ્યો, હું શુદ્ધ આત્મા છું, પણ શૈલેષને પાછું એવું હોય કે હું કરું છું કે હું નથી કરતો, કે કરું છું કે હું સારું કરું છું નથી કરતો. એનો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર થોડો જતો રહ્યો. એનો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર પણ જ્યારે સમજે કે આ કુદરતના કેટલા બધા સંયોગો છે, એમાં તમે એક સંયોગ છો એટલે કે નિમિત્ત સ્વરૂપ છો, ત્યારે એ નોર્મલ થાય અને પછી મુક્ત થાય. ને મુક્ત થઈને પછી કામ કરે. અત્યારે તો ઇન્હિબિશન, અત્યારે તમને કોઈ કહે કે તમે આ કરો, સ્ટેજ પર બોલો, બોલી નહીં શકો. કેમ? તો કે અંદરથી બંધાયેલા છો, નિમિત્ત તરીકે પણ નથી, નિમિત્ત તરીકે મુક્ત પણ નથી. નિમિત્ત ને માથે કેટલો ભાર હોય? નિમિત્ત ભાવ ખુલ્લો થાય તો માથે ભાર ના રહે. અહંકાર નો સ્વાદે ના ચાખે પણ માથે ભારે ના લાગે. બેવ થાય ને. એટલે નિમિત્ત એટલે એમાં વન ઓફ ધ એવિડન્સ કહેવાય. નિમિત્ત એટલે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. ઓકે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ને પોતાને શું જવાબદારી? કોક વગાડે એમ વાગવાનું છે. અચ્છા. ગિટાર ને એવું હોય કે સારું વગાડ્યું ખરાબ વગાડ્યું મારી પર જવાબદારી આવી પડશે? ના. જગત ને પોસાય યા ન પોસાય, છતાં જે કંઈ પણ કરવામાં આવે છે એમાં હું કઈ જ કરતો નથી. સતત ખ્યાલ રહેવો એનું નામ કેવળ દર્શન છે, અને તેઓ સતત અનુભવ રહેવો એનું નામ કેવળ જ્ઞાન છે. નિમિત્ત ભાવ તો બહુ વિજ્ઞાનની પરિણામ સ્વરૂપની વાત છે, અને એકલું રિયલ નહીં, રિલેટિવ રિયલ બંનેમાં. રિયલ એટલે હું શુદ્ધાત્મા કર્યા કરું, એકલા માત્ર થી રિલેટિવમાં મારો નિમિત્ત ભાવ ખુલ્લો નહીં થાય એમ કઉ છું. રિલેટિવ પણ પૂરું જરાક સમજથી સમાયેલું હશે ને રિયલ પોતાની જગ્યા આકર્તા ભાવમાં હશે, ને રિલેટિવ પણ આ બધું સમજીને એનો અહંકાર નિશેષ થયો હશે, ત્યારે નિમિત્ત ભાવ ખુલ્લો થશે એમ કે છે. એટલે આ બધામાં હું સર્જન છે શૈલેષભાઈ. ચાલો હું તો શુદ્ધ આત્મા છું, પણ શૈલેષભાઈ સર્જન છે. એટલે શૈલેષભાઈ નિમિત્ત તરીકે ના હોય તો શૈલેષભાઈ ને ભાર રહે કે ના રહે કે આની સર્જરી સુધરી બગડી બરોબર થશે નહીં થશે, મને કોમ્પ્લિમેન્ટ મળશે કે ક્રિટિસિઝમ મળશે, બધું રહે કે ના રહે. હવે જેમ જેમ શૈલેષભાઈ સમજે કે આ સર્જરી માટે તમે નિમિત્ત છો, ખાલી શું છો, તો પછી મુક્ત થાય. શું થાય? અહંકાર તો ના જ ચાખે, કોમ્પ્લિમેન્ટ મળે તોય ના ચાખે, અને ક્રિટિસિઝમ મળે તોય ના અસર થાય, કારણ કે એને ખબર હોય કે નિમિત્ત જ છે. એટલે નિમિત્ત ભાવ તો બહુ મોટી વાત છે. બહુ સરસ સમજાવ્યું છે. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી.
અમીબેન અમીબેન તમારો વોઇસ કટ થાય છે, નથી આવતો વોઇસ બરાબર. ના ના કનેક્શન નથી બરોબર. હા હવે બોલો. નહીં હજી નથી બરાબર આવતો. અમીબેન નથી બરાબર. બીજા કોઈની વાત હોય તો લઈ લો ત્યાં સુધી. ના હવે તો કોઈ નથી. દીપકભાઈ ની તો હવે દીપકભાઈ કાલે લઈશું તમારું પદનું, બરાબર ને શૈલેષાજી? હા બોલો. આવ્યો અવાજ અંકલ? હા હવે બોલો. હા બોલો બોલો. શૈલેષાજી, આપણે એમ કહીએ છે ને કે મારે અનુભવ કરવો છે, તો આ અનુભવ કોને કોને થાય છે એ સમજાવો ને. ભગવાન, અત્યારે જેને અત્યાર સુધી જેને પ્રકૃતિનો પૂતગલનો બધો અનુભવ વર્તો તો હવે જેને ભાન થયું કે હું શુદ્ધાત્મા છું, જે શુદ્ધાત્મા બની જઈ રહ્યો છે એ અનુભવ કરવા માંગે છે, એને અનુભવ થશે ને એનો અનુભવ સંપૂર્ણ થશે એટલે મૂળ હું સ્વરૂપે એકાકાર થઈ જશે. બાકી મૂળ હું તો છે જ પોતે. મૂળ એ તો સ્વ સંવેદન શક્તિ જેને કહેવામાં આવે છે. સ્વ સંવેદન એટલે અત્યારે જે આખો હું યાત્રા સ્વરૂપ છે ને એ ઇન્ટ્રીમ એટલે શું છે તો કે પર્યાય ભાગમાં આખી પ્રવૃત્તિ ને યાત્રા છે. મૂળ દ્રવ્ય ગુણ તો હતા છે અને રહેવાના છે, એમાં કઈ ફરક નથી. પણ એ હું મૂળ દ્રવ્ય ગુણનો અનુભવ કરતા કરતા તે રૂપ થઈ જાય સર્વ સમયને વિશે. એટલે એ હું અત્યાર સુધી જે આ બાજુનો અનુભવ કરતો આવેલો હવે એમાંથી મુક્ત થતો થતો આ બાજુનો અનુભવ કરતો કરતો એ ઇન્ટરમિટન્ટ અનુભવ છે. જરાક વાર રહે છે, જાય છે, રહે છે, જાય છે, એવું લાગે છે. નિરંતરનો જ્યારે એને સ્વરૂપનો સ્વ સંવેદન સ્વરૂપનો અનુભવ રહે એટલે આપણને અસ્પષ્ટ વેદનનો અનુભવ, દાદાજી સ્પષ્ટ વેદનનો અનુભવ, એથી આગળ કેવળ જ્ઞાનનું ચરણ છે. તીર્થંકરો અને કેવડીઓનો નિરંતરનો અનુભવ. બરોબર? હા બરાબર. અનુભવ કોણ કરી શકે તો કે જે ચેતનની હાજરી વાળો હોય તે જ કરી શકે. એટલે શુદ્ધાત્મા એ મૂળ દર અસલ આત્માના શુદ્ધ પર્યાયનો ભાગ છે, શુદ્ધ જ્ઞાન દર્શનનો ભાગ છે, એ શુદ્ધતાનું ભાન પામેલો ભાગ છે, એ યાત્રામાં આવેલો ભાગ છે બીજથી પૂર્ણિમા સુધીનો. એ મૂળ હું થવા તરફ વળેલો ભાગ છે, એને અનુભવ થાય છે. શુદ્ધ હોને અનુભવ કરવો છે એવું કહી શકો. હા શુદ્ધ હોને. બરાબર. બરાબર અમીબેન? હા અંકલ. હા અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તેમાં તો બોલો અમીબેન, પ્લીઝ બોલો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુનમ. નમો લોય સવ સાહુનમ. એસો પંચ નમુક્કારો. એસો પંચ નમુક્કારો. સૌ પાવપણાસનો. સૌ પાવપણાસનો. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. પડમં હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ.